Welcome to AGS Knowledge and Learning YouTube channel. Subscribe to our channel for more videos. So in this video, let us see 11th Standard Computer Science, Chapter 1, Full Book Back Answers. First choose the correct answer. First one, first generation computers used. So options are vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessor. So we know the answer is vacuum tubes. Name the volatile memory. Answer RAM. So let me give another information about this question. Volatile memory is nothing but primary memory. That is, the content is lost when the power supply is switched off. So the random access memory is an example of a main memory. Okay, in which the secondary memory is non-volatile. So volatile memory is otherwise called as primary memory or main memory. So example for main memory is random access memory, RAM. Okay, third question, identify the output device. So output device is one which displays the output. Okay, so out of these four options, monitor is one of the output device. Question number 4, identify the input device. So input device can be wired, wireless or virtual, in which it is the most common input device which may be used today. So here printer is an output device, plotter is an output device, as well as projector or multimedia projector is again a display device, but mouse is a input device. Fifth question, dash output device is used for printing building plan. So the answer is plotter. So plotter is an output device that is used to produce graphical output on papers. Okay, graphical output veno abdin sonna we often choose plotter, so that will be most suitable for printing building plans. The next question pathina, which one of the following is used in ATM machines? So ATM machines, the options are touch screen, speaker, monitor, okay, etc. இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Monitor, printer. So touch screen is a display device that allows the user to interact with a computer by using a finger. இதை நம்ம எங்க பார்த்திருப்போம்? ATM machines-ல நிறைய பார்த்திருப்போம். So the answer is touch screen. So 7th question, when a system restarts, which type of booting is used? So when a system restarts or when reset button is pressed, we call it warm booting or soft booting. So the answer is warm booting. Next, 8th question, explain POST, POST. See, the answer is power on self. So this is the wrong answer. The answer is power on self test. So what is power on self test? So power on self test will be executed first. So when it is executed first, that is, for example, when a computer is switched on, there is no information in its RAM. What is RAM? Random access memory. At the same time, in ROM, the pre-written program called POST. What is POST? Power on self test will be executed first. So this is about choose the correct answer. Which one of the following is the main memory? As I said, second question la sonna madri main memory, volatile memory, primary memory ellame vandu RAM, that is random access memory. So 10th question, which generation of computer used ICs? So ICs, integrated circuits, எந்த generationல introduce பண்ணாங்க? Third generation. So we will move to the section B, very short answer. What is a computer? I have given two set of answers in which readers உங்களுக்கு எந்த answer ஈஸியா படிக்கிறதுக்கு இருக்கோ அதை நீங்க படிச்சுக்கலாம். First answer, it is an electronic device that processes the input according to the set of instructions provided to it and gives the desired output at a very fast rate.
இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், the computer is a combination of hardware and software. What is a hardware? Hardware is the physical component of a computer like motherboard, memory device, monitor, keyboard, mouse, எது வேணாலும் சொல்லலாம், etc. which while software அப்படின்றது it is a set of programs or instructions. ஸோ செகண்ட் இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லிட்டு, ஹார்ட்வேர்னா என்ன ஃபிசிக்கல் காம்பனண்ட், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். சாஃப்ட்வேர்னா என்ன செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இல்லைனா ஃபஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் ப்ராசஸ் தி இன்புட் அக்கார்டிங் டு த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைடட் டு இட் and gives the desired output at a very fast rate. Second question, distinguish between data and information. Dataன்றது வந்து ஒரு raw fact, unprocessed collection of raw facts அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is suitable for communication, interpretation or processing. What is an information? Informationன்றது ஒரு உபயோகமுள்ள, it is a collection of facts from which conclusions may be drawn. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போது டேட்டா அப்படின்னா வெறும் சிம்பிளி தே வில் சே 134, கவிதா 16 இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னது, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 134 கவிதா அண்ட் 16? we don't know. பட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தி எக்ஸாம்பிள் இஸ் கவிதா இஸ் 16 years old. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெளிவாக தெரியுதுன்னா, ஸோ கவிதான்ற ஒரு கேர்ள் பற்றி அவங்களோட ஏஜ் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ கிளியர் கட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கறது இன்ஃபர்மேஷன். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் எ CPU? CPU has 3 components which are control unit, ALU arithmetic and logic unit and memory unit. Next, what is the function of ALU? So ALU na என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ, arithmetic and logic unit. So again repeat, what is ALU? Arithmetic and logic unit. So it performs arithmetic and logical operations. So what are arithmetic operations? Addition, subtraction, multiplication, division and some logical operations. Logical na and operation, or operation, not operation இந்த மாதிரி இருக்கு. Fifth question, write the functions of control unit. அந்த பேர்லே கண்ட்ரோல், ஏதோ ஒரு இதை வந்து ப்ராசஸை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது. ஸோ எந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் த CPU, மெமரி அண்ட் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ். ஸோ இவங்களுக்கு நடுவில் நடக்கிற CPUக்கும் மெமரிக்கும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கும் நடுவில் நடக்கிற ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுற டியூட்டியை தான் கண்ட்ரோல் யூனிட் பண்ணுறது. ஓகேவா? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரி? ஸோ மெமரி யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதோட வேலைகள் என்ன? மெமரி யூனிட்டை முதல்ல 2 மெமரியாக பிரிக்கிறோம். நம்ம சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் சொன்ன மாதிரி primary memory and secondary memory. Primary memory is a volatile memory, secondary memory is a non-volatile memory. ஸோ volatile memoryனா என்னென்னா, டெம்பரவரியாக நீங்கள் ஒரு டேட்டாவோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையோ ப்ரோக்ராமையோ சேவ் பண்ணிக்கலாம். பட் செகண்டரி மெமரின்றது வந்து பெர்மனெண்ட்டாக நீங்கள் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து செகண்டரி மெமரியில் இருக்குது. ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரின்னு கேட்டாங்கன்னா மெமரியில் 2 டைப் இருக்குது. ப்ரைமரி மெமரியை பற்றி ஒரு பாயிண்ட், செகண்டரி மெமரியை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள். அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் யூனிட். ஸோ இன்புட் யூனிட்னா என்ன? இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபீட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர் for further processing. So input devices as we seen, keyboard, mouse, okay, scanner, இதெல்லாம் நீங்கள் input device example சொல்லலாம். Output unit displays or conveys the information to the user in an understandable form. So நம்ம program execute பண்ணோன்னா நமக்கு result கிடைக்கும். ஓகேவா? A+B ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோன்னா AB ஆட் பண்ணி ஒரு டேட்டா நமக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஸோ அது அந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வரலாம். இல்லைனா ஒரு பிக்சர் ரிசல்ட்ஸ் வரலாம், பிரிண்டரில் ரிசல்ட் வரலாம். ஸோ அவுட்புட் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அவுட்புட் யூனிட் இஸ் மானிட்டர், பிரிண்டர், பிளாட்டர், ப்ரொஜெக்டர், இந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். டிஸ்டிங்கிஷ் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி. ஸோ அகெயின் இதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது. ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வாலடைல் இன் நேச்சர்,
secondary memory is non-volatile in nature. Volatile na enna? So இப்போ தான் பார்த்தோம் டெம்பரவரியாக நம்ம ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் volatile. ஓகே, ஸோ we can store the data permanently அப்படின்னா secondary memory. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எழுதியெல்லாம் random access memory is an example of main memory. இதில் வந்து நம்ம பெர்மனண்ட்டானா நம்ம பென் ட்ரைவில், ஹார்ட் டிஸ்கில், சிடியில், டிவிடியிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது example of secondary memory. So CD is compact disk, ROM அப்படின்னா என்ன, read only memory. Section C பார்ப்போம், short answers. What are the characteristics of a computer? So கம்ப்யூட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம், என்ன சொல்லலாம், ரொம்ப அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் கொடுக்குது, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது, எவ்வளோ டேட்டா வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுது, ரொம்ப ஸ்பீட், ஃபாஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு இல்லை, ஸோ இதே கொஸ்டினை வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர், advantages of a computer, significance of a computer, okay, so uses of a computer அப்படி எப்படி கேட்டாலும் இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதலாம். that is high speed, stores huge amount of data, fast calculations, very versatile, accurate and diligence. Write the applications of computer. இதே மாதிரி applications அப்படின்னாலும் நம்ம நிறைய applications பார்க்கலாம். இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸில், எல்லா ஃபேக்ட்ரிஸில், பேங்கிங் பர்பஸ் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன இருக்குது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் இங்கே கோட் பண்ணியிருக்கிற, இங்கே எழுதியிருக்கிற இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அவங்க மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காது. ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன், ரிசர்ச், ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம், weather forecasting, social networking, e-commerce, etc. So these are the applications of computer. What is an input device? Give two examples. நம்ம இப்போ கம்பேரிசனில் இன்புட் டிவைஸ்னா என்ன, அவுட்புட் டிவைஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதில் நீங்கள் படித்த அதே இன்புட் டிவைஸ்க்கு என்ன டேட்டாஸ் நம்ம என்ன படித்தோமோ அதே ஆன்சரை நீங்கள் எழுதலாம். Input unit is used to feed any form of data to the computer which can be stored in the memory unit for further processing. Example, keyboard, mouse, etc. Name any three output devices. So any three output devices or printer, plotter, speaker, projector, இந்த மாதிரி எழுதுங்க. Differentiate optical and laser mouse. Optical mouse, it is less sensitive towards the surface. Tracking power is less. This use the light source instead of ball to judge the motion of the pointer. Old technology. So laser mouse la pathina highly sensitive towards the surface. Tracking power is more. This uses laser light as the light source. So it uses latest technology. So இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்சஸாக எழுதலாம். Next, write short note on impact printer. So these printers print with striking of hammers or pins on ribbon. These printers can print on multi-part using carbon papers by using mechanical pressure. So எதெல்லாம் நம்ம impact printerக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்னா dot matrix printers, line matrix printers இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். What are the or write the characteristics of sixth generation. ஸோ சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதில் என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, those computers will be based on artificial neural networks. அப்புறம் growth of wide area networking அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. NLP, what is NLP? Natural language processing is a component of artificial intelligence. It provides ability to develop the computer program to understand human language. நம்ம பேசினாலே open this file, close this file, close the computer, இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் வாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகும். ஓகே, சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன், ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன். Eighth question, write the significant features of monitor. So monitors na it may be monochrome.
ஸோ முன்னாடி நம்ம டிவி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் டிவி, முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி மானிட்டர்ஸ்லேயும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலருன்றது 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ we can display the text or images either in black and white or can be color, which displays result in multiple color. So monitor works with VGA card அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, that is video graphics array card. It acts as an interface between computer and display monitor. Types of computer பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டெலிவிஷன் பார்க்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் எல்சிடி டிவி, எல்இடி டிவின்னு சொல்கிறோம். ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்க டிவி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அந்த மானிட்டர்ஸ் வந்து சிஆர்டி, கேத்தோட் ரே டியூப் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரோடு இருக்கும். ஸோ இப்போ வர டிவி எல்லாமே வந்து எல்சிடி டிவி, லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே, அண்ட் எல்இடி டிவி, லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸோட நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ செக்ஷன் டி, எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில். Explain the basic components of a computer with neat diagram. Basic components of a computer explain பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐபிஓன்னு ஒரு சின்ன டயக்ராம் போடுங்க, ரொம்ப ஈஸி. Every task given to a computer follows an input process output cycle. ஸோ இன்புட்டை கொடுக்குறோம், அது ப்ராசஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த டேட்டா ஒரு பெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஐபிஓ சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டயக்ராமை ரொம்ப கிளியராக போடுங்க. ஸோ எக்ஸாம் மார்க் ஓரியன்டில் சொல்லணும்னா மார்க் வந்து உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமுக்கு மெயினாக கரெக்டாக போடணும். இந்த ஃப்ளோலாம் பாருங்கள், ரெட்டில் போட்டிருக்கிறது, டாட்டடில் போட்டிருக்கிறது. ஸோ அந்த ரெட்டில் போட்டிருக்கிறது வந்து இட் டினோட்ஸ் டேட்டா பாத், அண்ட் டாட்டட் லைன்ஸ் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து கண்ட்ரோல் பாத். ஓகே, ஸோ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர்னால் நம்ம கண்டிப்பாக என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆகணும், இன்புட் யூனிட், அவுட்புட் யூனிட். ஓகே, அப்புறம் கண்ட்ரோல் யூனிட். ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட், ஏஎல்யூ, இன்டர்னல் மெமரி, மெயின் மெமரி, செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்புட் யூனிட். ஸோ இன்புட் யூனிட்னால் நம்ம புதுசாக எதுவும் படிக்க போகிறதில்ல. டிஃப்ரென்ஸில் என்ன படித்தோமோ, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டில் என்ன கொடுத்துருந்தோமோ, அப்புறம் தனியாக வந்து வாட் இஸ் அன் இன்புட் யூனிட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ நம்ம என்ன படித்தோமோ அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம், அதோட எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், சிபியூன்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் த மேஜர் காம்பனன்ட் விச் இன்டர்பிரட்ஸ் and executes software instructions. It also controls the operation of all other components such as memory, input and output unit. So CPUல என்னென்ன components இருக்குது இதையும் நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் பார்த்தோம். கண்ட்ரோல் யூனிட், ALU and memory unit. ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்ன, கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் CPU, மெமரி. இதையும் ஷார்ட் ஆன்சரில் படித்தது, அதே எதையும் நம்ம புதுசாக படிக்க வேண்டாம், அப்போ படித்த அதே டீட்டெயில்ஸ். அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் பற்றி பார்த்தோம். அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் such as addition, subtraction, multiplication, division and logical operations. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் யூனிட். Output unit is any hardware component that conveys information to users in an understandable form. Example, monitor, printer. So memory unit பற்றியும் நம்ம ஷார்ட் ஆன்சரில் படித்த மாதிரி 2 types of memory. One is volatile, another one is நம்ம டிஃப்ரென்ஸில் படித்த பாயிண்ட்ஸ், அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நீங்கள் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம். So this is about different components, basic components of a computer. So very important question to study. Second question பாருங்க, discuss the various generations of computer. So நம்ம generations அப்படின்னும்போது first generation, second generation, third, fourth, fifth, sixth. ஓகே, ஸோ அதோட பீரியட் எப்போலேருந்து, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 56, அப்படியே கண்டினியூவஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 40 to 56, செகண்ட் ஜென்ரேஷன் 56 to 64, தேர்டு 64 to 71, 71 to 80, 1980 to till date, சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் எந்த இயரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இயர்லேருந்து டில் டேட் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்படி நீங்கள் அந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். லெட் மீ ரிப்பீட்: 40 to 56, 56 to 64,
64 to 71, 71 to 80, 80 to till date, அதுக்கப்புறம் in future. இப்போ நம்ம அதில் என்ன மெயின் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்றதை படிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் டியூப்ஸ், அடுத்தது டிரான்சிஸ்டர், தேர்ட் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ், ஃபோர்த் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் VLSI. VLSIனா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் integrated circuits, ULSIனா ultra large scale integration or integrated circuits ன்னு எழுதலாம். ஸோ ஃபியூச்சரோட மெயின் காம்பனண்ட் எட் நாட் டிஸ்கவர்ட், அதனால் நீங்கள் ஒரு ஹைஃபன் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட வர கம்ப்யூட்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம 2 மார்க்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸில் எழுதலாம். ஸோ மெரிட்ஸ்னால் என்ன, வேர்டு புதுசாக இருக்கே. மெரிட்ஸ் அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ், டிமெரிட்ஸ்னால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் இந்த டேப்லரில் இந்த காலமில் எழுதலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது, ஒரு ரூம் சைஸுக்கு இருந்தது ஒரு கம்ப்யூட்டர், ரொம்ப கரண்ட்டு செலவாச்சு, ஸோ ஓவர் ஹீட் ஆகிடும், மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னெல்லாம் நீங்கள் டிமெரிட் சொன்னீங்களோ அதை அப்படியே வந்து என்ன பண்ணலாம், மாற்றி நீங்கள் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகின் சைஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க, இதில் ஸ்மாலர் வென் கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், கன்சியூம்ஸ் லெஸ் பவர் வென் கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அதனால் ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகாது, லெஸ் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் மிஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷனில். ஸோ பேசிக்காக லாங்குவேஜஸ்னால் வாட் கம்ப்யூட்டர் நோ. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும், அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அடுத்தது தேர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, இன் விச் ஹியூமன்ஸ் நம்மளால் டைரெக்டாக அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், அதை நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணும். கம்ப்யூட்டர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மிஷின் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்டர், ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன். நம்ம இந்த மெயினான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா ஸ்மாலர், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், பிக்கர், ஓவர் ஹீட், மோர் பவர். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா வேர் ஸ்மாலர், ஃபாஸ்டர், மோர் ரிலையபிள், ரிலையபிள்னால் நம்பகத்தன்மை. அடுத்தது கன்சியூம்ஸ் லெஸ் பவர், ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வேர் யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் த லாங்குவேஜ் விச் ஹியூமன்ஸ் நோஸ், அவ்வளோதான். அடுத்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் அதே அட்வான்டேஜ், ஸ்மாலர், ஃபாஸ்டர், மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. போர்ட்டபிள், ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு இருந்த கம்ப்யூட்டர் இப்போ போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டராக மாறி இருக்குது. எப்போது, ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன். ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பேரலல் ப்ராசஸிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருக்குது, அதோடைய சைஸ் ரொம்பவே சின்னதாகிடுச்சு, கேன் ரெக்கக்னைஸ் இமேஜஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ். ஸோ சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் படித்த மாதிரி அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம். இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பேரலல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் இன்வால்வ் ஆகும். கம்ப்யூட்டர்ஸ் have become smarter, faster and smaller. ஸோ இதுதான் உங்களோட செகண்ட் டீட்டெயில் கொஸ்டின். தேர்ட் ஒன், எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோயிங்: இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர், மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர், barcode or QR code reader. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லேயே QR கோட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை ஸ்கேன் பண்ணோன்னா we will get the information. ஸோ வாட் இஸ் QR அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ரெஸ்பான்ஸ் கோட். ஓகே, இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது, அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் யூஸ் கலர் cartridges which combined magenta, yellow and cyan inks to create color tones. ஓகே, black cartridge வந்து மோனோக்ரோம் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இங்க் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அயனைஸ்ட் இங்க் அட் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர். The speed of inkjet printers range from
1 to 20 ppm, that is page per minute. An inkjet printer can spread millions of dots of ink at the paper every single second. Next பார்த்தீங்கன்னா multimedia projectors are used to produce computer output on a big screen. So these are used to display presentations in meeting halls or in a classroom. நம்ம மூவி தேட்டர்ஸில் பார்க்குற மாதிரி அந்த பிக் ஸ்க்ரீன் தான் ப்ரொஜெக்டர் ஸ்க்ரீன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா barcode. So a barcode is a pattern printed in lines of different thickness. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயோ மால்லையோ இல்லை ஆர்டினரி ஷாப்லேயோ வாங்கினோன்னா அது அவங்க barcode ரீடரில் இப்படி காமிப்பாங்க. அப்போ அந்த ரீடர் வந்து அந்த லைன்ஸை ஸ்கேன் பண்ணி ஸோ அந்த திக்னஸ் ஆஃப் த லைன்ஸ்க்கு அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. தோஸ் வேல்யூஸ் வில் பி கன்வெர்டட் டு அமௌண்ட். அந்த ப்ராடக்டோட அமௌண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு அவங்க சிஸ்டமில் ப்ராடக்ட் நேம் அலாங் வித் தி அமௌண்ட்டாக சேவ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வாங்கின பொருட்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி டைரெக்டாக அமௌண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அவங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணணுன்ற டீட்டெயில் வந்துடும். ஸோ இது எந்த மாதிரி வேலையை பேர்டனை அவாய்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நேமாக நம்ம டைப் பண்ணி அதனுடைய விலையை டைப் பண்ணி அப்புறம் டோட்டல் போடுற அந்த டைமை நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த barcode. So barcode reader scans the informations on the barcode, transmits to the computer for further processing. The system gives fast and error-free entry of information into the computer. So QR அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா quick response code. The QR code is a two-dimensional barcode which can be read by a camera and processed to interrupt the image. So we have come to the end of the book back question for chapter 1. So thanks for watching the video. For more videos, subscribe to AGS Knowledge and Learning YouTube channel. So next video will be chapter 2 book back answers. So thank you for watching the video.